آج کی یہ کہانی ایک ایسی غریب عورت کی ہے جس کی آنکھوں کے سامنے صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کا کوئی بھی اپنا حامی اور مددگار نہیں تھا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو آخرکار اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں دکھی دل کے ساتھ اپنے سر کو جھکایا اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنی اس بندی کی دعا کو قبول کیا اور اندھیروں میں روشنی پیدا کی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کی سچی کہانی کو شروع سے آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ یقیناً آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور اللہ کی ذات پر کامل یقین بھی پیدا ہوگا۔ ایک خاتون بیان کرتی ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کم عمر کی لڑکی تھی، میری گود میں ایک چھوٹی بچی تھی، میرے ساتھ میرے بوڑھے والد بھی رہتے تھے اور اچانک میرے شوہر ایک طویل عرصے کے لیے غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ میرے والد بہت ہی زیادہ بوڑھے، بیمار اور کمزور تھے۔ میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے گھر میں موجود تمام کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ میرے پاس جو بھی روپے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب دکان والوں نے مجھے مدد کے طور پر کوئی چیز دینا تو دور کی بات، قرض کے طور پر بھی کوئی چیز دینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس سے برا وقت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اور میرے والد نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور میری بچی بہت ہی زیادہ بیمار تھی۔ میں اپنی بھوک تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن مجھ سے اپنے والد اور اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ خاتون کہتی ہیں، رات کے وقت میرے والد سونے کی کوشش کر رہے تھے اور میں اپنی بیٹی کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کا پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ میرے پاس اپنی بیٹی کے دوا علاج کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ آخر میں کرتی بھی تو کیا کرتی، بہت مجبور تھی، کمزور تھی، اکیلی تھی۔ ایسی آزمائش اور ایسا امتحان تو آج سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی طبیعت کے سامنے اپنے بھوک اور پیاس کو بالکل بھول گئی تھی۔ میں اس کے سر پر گیلی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید گیلی پٹیاں بدل بدل کر صبح تک اس کا بخار دور ہو جائے، لیکن اس کا بخار بار بار گیلی پٹیاں بدلنے کے باوجود بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ میری بچی بخار سے تپ رہی تھی اور ساتھ ہی تکلیف کی وجہ سے کراہ رہی تھی۔ وہ خاتون کہتی ہیں، اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے وہ جو بے سہاروں کا سہارا ہے؟ کون ہے جو بے قراروں کو قرار دینے والا ہے؟ وہ کون ہے جو لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرنے والا ہے؟ وہ کہتی ہے، مجھے جب اللہ کا یہ فرمان یاد آیا، فوراً اپنی بچی کی پیشانی پر میں نے گیلی پٹی رکھی، وضو کیا، مصلی بچھایا اور میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے میں نے بلند کر دیا۔ میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی رہی، اے مولا، دنیا کو میرے حالات کا کوئی پتہ نہیں، لیکن تجھ سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ مولا، میری بیٹی کو شفا عطا فرما۔ مولا، اس مصیبت میں ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد پھر اٹھ کر گئی، اپنی بیٹی کی پیشانی پر میں نے گیلی پٹی رکھی۔ اس کے بعد دوبارہ مصلی پر آ کر بیٹھ گئی، 2 رکعت نفل نماز میں نے ادا کی اور پھر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں رات بھر یہ کئی بار کرتی رہی۔ میں اٹھتی، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتی، اس کے بعد پھر جا کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر پٹی کو تبدیل کرتی۔ کہتی ہے کہ کئی مرتبہ میں یہ کام کرتی رہی۔ اچانک ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے کی دستک کو سن کر میں بھی حیران رہ گئی، میرے والد صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ آخر اتنی رات کو ہمارے گھر کون آیا ہوگا؟ میرے والد نے آواز دے کر کہا،
कौन? बाहर से जवाब आया, मैं डॉक्टर हूं। मेरे वालिद ने आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोला। डॉक्टर हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने पूछा, मरीज कहाँ है? मेरे वालिद ने मेरी बेटी की तरफ इशारा किया। फौरन डॉक्टर अंदर आता है। उसने मेरी बेटी को अच्छी तरह से चेक किया और चेक करने के बाद डॉक्टर ने एक कागज के टुकड़े पर चंद दवाइयां लिख दी। लिखने के बाद कहा, अभी तो दवा नहीं मिलेगी, रात काफी हो चुकी है, आप सुबह सुबह ये दवा ले आना। अल्लाह ने चाहा तो शाम होते होते आपकी बेटी को पूरी तरह से आराम हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर उठकर कहने लगा, लाइए मेरी फीस दीजिए, मैं भी चलूं। खातून कहती हैं कि ये सुनकर मानो मेरा दिल तेजी के साथ धड़कने लगा। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी ये बात सुनते ही डॉक्टर नाराज हो गया। गुस्से में कहने लगा, क्या कहा? पैसे नहीं हैं? अगर आपके पास फीस के पैसे नहीं हैं तो इतनी रात को आखिर कॉल करके मुझे क्यों बुलाया? मेरी नींद में खलल क्यों डाली? खातून कहती हैं, जब मैंने ये सुना तो मैं समझ गई कि यकीनन डॉक्टर को शायद कहीं और जाना था, गलती से वो हमारे घर आ गए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब हमने आपको कोई कॉल नहीं किया, हमारे पास तो फोन भी नहीं है, हम भला आपको कैसे कॉल कर सकते हैं? डॉक्टर ने जब ये सुना तो वो भी परेशान हो गया। डॉक्टर ने कहा, अच्छा रईस साहब का घर कहाँ है? मैंने कहा, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। डॉक्टर ने कहा, माफ कीजिएगा मैं गलती से आपके यहाँ आ गया, मुझे रईस साहब के यहाँ से कॉल आया था। अच्छा मैं चलता हूँ। ये कहकर डॉक्टर हमारे घर से निकल गया। वो खातून कहती हैं, मैं फिर अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर पट्टियां बदलने लगी। कुछ देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वालिद साहब ने पूछा, कौन? आने वाले ने कहा, मैं डॉक्टर हूं, दरवाजा खोलो। वालिद साहब ने दरवाजा खोला। डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने कहा, कसम अल्लाह की अब उस वक्त तक आपके घर से नहीं जाऊंगा जब तक कि आपकी पूरी कहानी न जान लूं। आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के हालात आखिर इतने खराब क्यों हैं? आपके पास न घर में फोन है, न बच्ची के इलाज के लिए आपके पास पैसे हैं, आखिर वजह क्या है? इस पर वो खातून कहती हैं, डॉक्टर के इसरार करने पर मैंने रो रो कर उसे सारी बातें बता दी। जब डॉक्टर ने हमारी कहानी को सुना वो उठा और खामोशी के साथ हमारे घर से वो चला गया। उसके जाने के कुछ देर के बाद फिर दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे वालिद साहब ने दरवाजा खोला। एक बार फिर से वही डॉक्टर आया था। डॉक्टर घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में मेरी बेटी की दवाइयां भी थी, साथ ही हम लोगों के लिए खाने पीने का सामान भी था। वो सब कुछ उसने हमारे हवाले किया। कुछ पैसे भी मुझे दिए और देने के बाद कहा, जब तक आप लोगों के हालात अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोगों के खाने पीने का सारा इंतजाम मैं करूंगा। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे मौका दिया है ये नेकी करने का और इसका इनकार हरगिज न करना। ये कहकर डॉक्टर वहां से चुपचाप वापस चला गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती हैं, वाकई बेसहारों का सहारा कौन है मेरे रब के सिवा? बेकरारों को करार देने वाला कौन है मेरे रब के सिवा? अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे हालात से वाकिफ नहीं थे। रात के अंधेरे में मैंने अपने रब की बारगाह में टूटे दिल के साथ दुआ के लिए हाथ को उठाया और अल्लाह तबारक ताला ने कैसे गैब से मेरी मदद कर दी। सिर्फ मेरी बेटी के इलाज का इंतजाम नहीं हुआ बल्कि हमारे खाने पीने का भी इंतजाम हो गया। वो खातून कहती हैं, मैंने फौरन मुसल्ला बिछाया और रब की बारगाह में एक बार फिर से शुक्र के लिए मैंने अपनी पेशानी को झुका दिया और हाथ दुआओं के लिए उठा लिया। नाज़रीन इकराम, वाकई जब कोई हामी और मददगार नहीं होता, अल्लाह तबारक ताला ऐसे में हमारी और आपकी मदद फरमाता है। बस उसे दिल से पुकारने वाला कोई चाहिए। हमारी अगर मदद नहीं होती, मुसीबतें दूर नहीं होती, रिस्क में बरकत नहीं होती, हम परेशान होते हैं, मायूस होते हैं, मुसीबतों बलाओं से दो चार होते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, हम दुनिया वालों से तवक्को लगाए बैठे हैं, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, ये बिगड़ी बनाएगा, वो मेरे काम आएगा। अगर दुनिया से कट कटा कर हम लो अपने रब से लगा लें, अल्लाह तबारक ताला से बढ़कर ना कोई ताकतवर है, ना कोई हामी और मददगार है। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर भी अपना फजलो करम फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया वालों की मोहताजी से बचाए। अल्लाह गैब से कदम कदम पर हम सब के रिस्क में बरकतें अता करे। अल्लाह हम सब के तमाम तर गुनाहे कबीरा और सगीरा को माफ फरमाए। अल्लाह हम सब पर
رحم فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔